हरे कृष्ण। प्रवंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतितान वैष्णव गुरु महाराज की जय। तो ढेर सारा शुभकामनाएं समस्त को आज रही सकाल 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 आमर साधुसंग प्रोग्राम रे। तो बहुत सुंदर ए श्लोक भगवान भाव को आम बुझापी चेष्टा करवा। तो आम कौ श्लोक आज पढ़े चतुर्थ अध्याय 25 नंबर श्लोक। ठीक अच्छे कौन कहते केतेक योगी विभिन्न प्रकार यज्ञ कर देवता मान भल भाव पूजा करती एवं से मध्य आउ केतक ब्रह्माग्र यज्ञानुष्ठान करती। कौन कहना चाहते भगवान एठी। तो आम देखा अगर लिंक करवा गत श्लोक भगवान कौन कहले जे जो व्यक्ति संपूर्ण रूपे कृष्ण चेतनार अच्छे से निश्चित चिद जगत को जीव। हाँ, तो भगवान यहीटा ही चाहती जे आमे केवल कृष्ण कर्म करके निज धाम को निज घर को फेरू चिद जगत को फेरू। किंतु यही मनुष्य समाज में एमती देखा मिले अनेक लोक अच्छा जो मैंने एक कथाटा को बुझाती ना कहीं आम समस्ते इंद्रिय तृप्ति व्यस्त। अनेक जन्म है से कम कर आसे बास इंद्रियों को तृप्ति करवा। तो एबे भी से भाव भगवान को सेवा करवानी निजर इंद्रिय तृप्ति करवा। तो जमीती से दिन परदिन आम प्रभुंर प्रश्न नाला ना जे लोक मैंने कौन भगवान तो सब देउछंती आमे कहीं आउ दबा है ना। तो सहीटा कहीं इंद्रिय आम करवा किंतु भगवान कहीं दबा जदि आम बुझा आपण गोटे कंपानी चाकरी कर पैसा पाँच मान 30,000 पाँच। तो किंतु आपण कह सी कंपानी तो मत पैसा दूची मु कहीं सेवा करी कंपानी तो मत सब किसी दौर पैसा दूची मु कहीं सेवा करी। तो कौन आर माने कौन ए कथार किसी ये गोटे धूर्तता नुहे ना। अरे कंपानी पैसा दौचु से तो तुम सेवा करिया दरकार से दौचे बोली तो से भगवान सबकि दौरान से सेवा करवा दरकार। जदि न दो जदि कंपानी पैसा देला तुम सेवा नदेल कौन हम कंपानी रखियो तुमको काटदब लात मारिक बाहर करदब बाहर। तो से जदि आम भगवान आज्ञा को पालन न करूँ भगवान चाहते आम समस्ते सेवा करूँ भगवान जदि न करवा तो कौन हम। हाँ, भगवान तो सब दौरान कहीं करवा यहाँ जी मैंने कहते गति कौन हम आम शुणा 16 अध्याय तक पढ़ा जाना। तथापि बास मुझे लिंक से कहूँ लिंक अच्छे से जे जदि आम न करूँ भगवान सेवा तो भगवान कौन कहते 16 अध्याय जे 19 और 20 नंबर श्लोक तान ओहम देशत क्रूरान संसारेषु नराधमा क्षिप्रम अजस्र अशुभान आसुरेषु जनिषु आसुरीम जनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्य कौंतेय तत्व जानती अधम गति। माम अप्राप्य से मत केबे प्राप्त करि परिबनी मो धाम को से केबे भी आसी परिबनी आउ अधम गति धीरे धीरे अधम गति को पळेबो। जे मोर कथा को सीधा साधा कथा को बुझी पारे अरे मो चेतना रे कर्म करो मो पाई कर्म करे मो पाखु आस भगवान एटा ही चाहती किंतु एटा आम करिबानी। तो भगवान ताको कहते से द्वेष करे मो प्रति मो कथा को अस्वीकार करे माने से मो प्रति द्वेष करे सी क्रूर सी नराधम सी मनुष्य मान भीतर अधम मु ताको क्षिप्रम पकई दिए कईटी असुर जोनि रे। असुर जोनि माने सिंह उठी दांत बाहर करते असुर नुहे जी भगवान को न माने। तो यही आम देखा केते समाज अच्छा भाया जो भगवान को मानते हैं। हाँ, आम भावी ना मुसलमान भाई समाज बा ख्रीस्टान मैंने कृष्ण को केबे मानिबे ये भी मनुष्य ना ता भी से आत्मा ना से कहीं ना हिंदू कूल भगवान जन्म देते माने सनातन धर्म जन्म देते गीता भागवत सब उपलब्ध थिला से अनुसार जीवन बीते कि भगवान को पाई पार कि कले भगवान को मानिले एवं देखिए नास्तिक श्रेणीर। तो से भगवान कौन करती असुर कूल जन्म देदेवे आठ कौन हम माँ गो गाई आमर माँ है ना जिते माँ 7टा माँ अच्छा निज माँ तो 3 वर्ष 4 वर्ष क्षीर दिए किंतु गाई जी पूरा जीवन सारा आमको क्षीर दिए ताकू ही मारी काटी खाई कौन हम तार गति तत्व जाति अधम गति। भगवान कहते से पुणी धीरे धीरे अधम गति माने पशुजनी को पड़े। हाँ, एटा तो कहले पुणी 18 अध्याय भी भगवान कहते 58 नंबर श्लोक मच्चित्ता सर्वदुर्गाणी मत प्रसाद तरिष्यसि केते सुंदर श्लोक कहते मत चित्त माने जार मन मो पाखरे लगी माने जी मो ही सब किछि करुछि तो सर्वदुर्गाणी से सब कष्ट मुक्त हो मत प्रसाद तरिष्यसि मो कृपार से भवसागर को पारे जीव जदि न कला जदि अहंकार न सरस्यसी अहंकार बसत जदि से न शुणिला मो कथा को तो कौन हम
ବିନଶ୍ୟତି, ତାର ବିନାଶ ହିଁ ହେବ। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଭଗବାନଙ୍କର ଏତିକ ଟିକେ କଥାକୁ ବୁଝିବାକୁ ନାରାଜ, କାହିଁକିନା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ରହିଛି ନା। ଇଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯଜ୍ଞ କରିଦେବେ, ଏଇ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଏଥିରେ କହିଲେ। ଏମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯଜ୍ଞ କରିବେ, କାହିଁକି? ସ୍ୱାର୍ଥ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି। ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବି, ସେଠି ଏମାନଙ୍କ ଅପ୍ସରାଙ୍କ ସହିତ ସଙ୍ଗ କରିବି, ହଁ ମସ୍ତ ଏନ୍ଜୟ କରିବି, ଏନ୍ଜୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି। ଏଠି ଆମେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି କରୁଛେ, ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଭଲ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି କରିବା। କିନ୍ତୁ ଆପନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରୀତି ବାଞ୍ଛା ଧରେ, ହଁ ତାରେ ବୋଲେ କାମ। ତ କାମ ହିଁ ଆମର ଶତ୍ରୁ ନା। କାହିଁକି ନା ଏଠି ଗଲେ ବି, ଯଦି ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ ପୁଣି ତ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବା, ତ ଆମେ ଭଗବତ ଧାମକୁ ଯାଇପାରୁନେ, ମାନେ କାମଟା ଆମର ଶତ୍ରୁ ହେଇକି ହେଲା ନା। ଆଉ ଏକ ତ ପାପ କର୍ମ କଲେ ସିଏ ବି କାମ ପାପ କରି କଲେ, ନରକକୁ ଗଲେ ସିଏ ବି ଆମର ଶତ୍ରୁ। ତେଣୁ ଚାହେ ପୁଣ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ କରିକି ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିକି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଚାହେ ନରକକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଇଏ ଦୋନୋ ହିଁ ଆମ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ। କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ ଆମେ ଘରକୁ ଫେରି ପାରୁନି, ନିଜ ଘରକୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଆମେ କରିପାରୁନି, ବାର ବାର ଏଇଠି ଚକ୍ର କାଟୁଛୁ। ତ ଭଗବାନ ଏଠି ଦୁଃଖ କରି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏତେ କହୁଛି ଯେ ମୋ ପାଇଁ ସେବା କର, ଯେ କରିବ ତ ମୋ ଚେତନାରେ ଆସି ନିଶ୍ଚୟ ଯିବ ଭଗବତ ଜଗତକୁ। ଭଗବାନ ଗତ ଶ୍ଲୋକରେ 24 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କହିଗଲେ। ଆଉ ଯେମାନେ କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ ନିଜ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି କରିବାର ଅଛି ନା, ସେମାନେ ଯଜ୍ଞ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯଜ୍ଞ କରିବେ। କାହିଁକିନା ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଏଠି ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରପାତ ପର୍ପଟରେ, ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର, ଏମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାୱାର ଦେଇଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଭୌତିକ ଜଗତକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ। ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଏମାନେ ତ ଯଜ୍ଞ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ତାର ପରିଣାମ ଦିଅନ୍ତି। ସେଠି ତ ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ ରହୁଛି ନା, ହେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା କି ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବତା କି ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଇଏ କଲି, ତୁମେ ମୋତେ ତମ ଧାମକୁ ନିଅ, ତମ ଜାଗାକୁ ନିଅ। ତ ଏଠି ରହୁଛି କ'ଣ? ସ୍ୱାର୍ଥ ରହୁଛି। ତ ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ପାଇଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ, ତ ଦେବଲୋକ ଗଲେ। ଭଗବାନ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଫିର ବି ସେ ତ ମୋତେ କେବେ ପାଇପାରିବ ନା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ? ଯିଏ ଯଜ୍ଞ ନିଜକୁ, ଯିଏ ଜାଣିଗଲା ଏ କର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଖାଲି ଘୁରୁଛେ ଏଠି, ସକାମ କର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ତ ଆମେ ଭାଇ ଏ କର୍ମ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ଆତ୍ମାକୁ ଲୀନ କରିଦେବାର ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କ ନିର୍ବିଶେଷ ଜ୍ୟୋତିରେ। ଏମାନେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ ଏତିକ ଯେ ଆତ୍ମା ବାସ୍ ଭଗବାନଙ୍କଠୁ ଅଲଗା ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କଲେ ଭଗବାନ ସହିତ ଲୀନ ହେଇଯିବ। ସେମାନେ ଉଦାହରଣ ଦିଅନ୍ତି ସମୁଦ୍ରର, ଯେମିତି ପାଣି, ନଦୀ କ'ଣ କରୁଛି? ବହିକି ଯାଇ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶି ଯାଉଛି, ତାର ସତ୍ତା ହରେଇ ଦେଉଛି, ହେଲା। ତ ଏମାନେ ଏଇ ଉଦାହରଣଟା ଦିଅନ୍ତି। ତ ଆମେ ଆଜି ଆତ୍ମା ଭଗବାନଠୁ ଅଲଗା ହେଇଛେ, ବାସ୍ ଆମେ ଏଇ ଯେ ଧ୍ୟାନ କରିକି ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟୋତିକୁ ଧ୍ୟାନ କରିକି, ଆଉ ସକାମ କର୍ମ କରିବେନି, ଯଜ୍ଞ ଫଜ୍ଞ ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। ସେ କେବଳ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟୋତିକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବେ, ଏଇ ଶୁଦ୍ଧ ରହିବେ, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ରହିବେ, ବହୁତ କିଛି ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବେନି, ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭଗବାନ ସହିତ ଲୀନ ହେଇଯିବା। ତ ମାନେ ସେ ଉଦାହରଣ ଦିଅନ୍ତି, ଏଇ ନଦୀ ଯେମିତି ଯାଇକି ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶେ, ତ ନଦୀ ତାର ସତ୍ତା ହରାଇ ଦିଏ, ସମୁଦ୍ର ହିଁ ହେଇଯାଏ। ତ ମାନେ ଆମେ ଭଗବାନ ହେଇଯିବା, ଭଗବାନ ସହିତ ଲୀନ ହେଇଯିବା ମାନେ ଭଗବାନ ହେଇଯିବା। ତ ପ୍ରଭୁପାଦ ଏଟାକୁ ପୁରା ନକାର ହେଇଛନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ବି ମାଛ ଅଛନ୍ତି ନା, ହଁ ସିଏ ଆନନ୍ଦ ନେଉଛନ୍ତି ନା, ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ ରହିକି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ବି ଅଲଗା ରହୁଛନ୍ତି ନା, ପାଣି ରହିଛି କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ମାଛ ଅନ୍ୟ ଜୀବ ସବୁ ଅଲଗା ରହିଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ନେଉଛନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଆମେ ଆତ୍ମା କେବେ ଲୀନ ହେଇପାରିବନି, ଆତ୍ମାର ସ୍ୱୟଂ ସତ୍ତା। ସେଠି ଭଗବାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ କହିଲେ ନା ଯେ ଇଏ ଯେତେ ରାଜା ଅଛନ୍ତି, ବା ତୁ ବା ମେ ନ ତ୍ୱେ ଜାତୁ ନାଶମ ନ ତ୍ୱେ ନେମେ ଜନାଧିପା ନ ଚୈବ ନ ଭବିଷ୍ୟମ ସର୍ବେ ବୟ ମତ ପର। ନା ତୁ ନା ମେ ନା ଏ ରାଜା କେବେ ମରିଛନ୍ତି ନା କେବେ ମରିବେ, ସମସ୍ତେ ଥିଲେ, ରହିବେ, ଅଛନ୍ତି, ସବୁଦିନେ ରହିବେ। ତ ଆତ୍ମାର ସତ୍ତା କେମିତି ହରିବ? ତ ଏତିକି କଥା ବୁଝିପାରନ୍ତିନି ସେମାନେ। ଏଇ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଏଇଠି ପ୍ରଭୁପାଦ କ'ଣ ପରପଟରେ ଲେଖିଲେ, ନିର୍ବିଶେଷବାଦୀ ପକ୍ଷରେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞାଗ୍ନିର ବେଦୀ ଏବଂ ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଅର୍ପିତ ବସ୍ତୁ, ଯାହାକୁ କି ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଗ୍ନିରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି। ତ ସେ ନିଜକୁ ଅର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ସିଏ ସତ୍ତାକୁ ହରେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେଇଟା ନୁହେଁ। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିକି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସେବା କରିକି ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବା ଭଗବତ ଧାମରେ। ଯେମିତି ଭଗବାନ ଅଲଗା ରହିବା, ଆମେ ରହିବା ତାଙ୍କର ସେବା କରିକି ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବା। ସେଇପାଇଁ ଏଠି କହିଲେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପରି ଏକ କୃଷ୍ଣ ଚେତନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ବିଧାନ ନିମିତ୍ତ ସବୁକିଛି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଭୌତିକ ସମ୍ପତ୍ତି ତଥା ଆତ୍ମାକୁ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀୟ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସତ୍ତା ହରାନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଇଏ ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ଆସିଲେ ଆମେ ବାସ୍ତବିକ ଆମର ସ୍ୱରୂପକୁ ବୁଝୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇଭଳି ଭକ୍ତିରେ ଲାଗୁ। ତ ଭଗବାନ ଏଇଟା ହିଁ ଚାହାନ୍ତି। ଭଗବାନ ଚାହାନ୍ତିନି ତମେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟୋତିକୁ ଧ୍ୟାନ କରିକି ମୋର ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟୋତିରେ ଲୀନ ହେଇଯାଅ, ବା ଏ ସକାମ କର୍ମ କରିକି ବୈଦିକ କର୍ମକାଣ୍ଡରେ ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ କରିକି ଆଦି ଦେବଲୋକକୁ ଯାଅ। ଭଗବାନ ଏଇଟା ଚାହାନ୍ତି, ମତ୍ ଚିତ୍ତ ସର୍ବଦୁର୍ଗାଣୀ, ମୋ ଚେତନାରେ ମୋ ପାଖରେ ତମ ଚେତନାକୁ ଲଗାଅ, ତମ ଚିତ୍ତକୁ, ତମ ମନକୁ ଲଗାଅ।
ତମ ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟରେ ମୋର ସେବା କର। ହଁ, ଯଦି କହିବା ନା କାହିଁକି କରିବା, ଭଗବାନ ତ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରିବା, କାହିଁକି କରିବା, ତ ନ କଲେ ଏଇଆ ଅବସ୍ଥା, ଭଗବତୀ ଗୀତାରେ କହିବେ ନ କଲେ ଏଇଆ ଅବସ୍ଥା ହେବ। ଆଉ ଯଦି କରିବ ତମ ଧାମକୁ ଆସିବ। ତ ବୁଦ୍ଧିମାନୀ କ'ଣ? ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ଶରୀର ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସଂସାରକୁ ଆସିଲେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହାବା ପାଣି ପ୍ରକାଶ ଖାଦ୍ୟ ଜଳ ସବୁ ସେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଇଏ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଆମେ କରିବା ତାଙ୍କର ସେବା। ଯଦି ନ କରିବା ତ ଗତି ଇଏ ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ଯିଏ ବୁଦ୍ଧିମାନ ସେ କେବେ ଚାହିଁବ, ସେ କେବେ ଚାହିଁବ ଯେ ଏଇଭଳି ବାର ବାର ଜନ୍ମ ଚକ୍ରରେ ଘୁରିବା ପାଇଁ? କେବେ ବି ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଏଇଟା ଚାହାନ୍ତିନି। ଆଉ ଯେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ସିଏ ବି କେବେ ଚାହିଁବନି, ସେ ବି କେବେ ଚାହିଁବନି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଏ ପୁଣି ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବ। କ୍ଷୀଣେ ପୁଣ୍ୟ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକେ ବିଶନ୍ତି ନା, ପୁଣ୍ୟ କ୍ଷୀଣ ପୁଣି ଫେରିବ। ତ ଏତେ ତ ବୁଦ୍ଧିମାନୀ ନୁହେଁ ନା। ଆଉ ଯିଏ ଘୋର ପାପରେ ରହିଛି ସେ ତ ନର୍କକୁ ଯିବ, ପୁଣି 84 ଏ ଯେଉଁ କେତେ ଜହ୍ନି ଅଛନ୍ତି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସେଥିରେ ଘୁରିବ। ତ ଆମେ କେହି ଚାହିଁବା ଏଠି ମୁଁ କହିବି ଭାଇ ଆଗଲା ଜନ୍ମ ତୁମକୁ କୁକୁର ମିଳିବ, ନାଇଁ ବାବୁ, କେହି ଚାହିଁବା ଆମକୁ ସେଇଭଳିଆ ଜହ୍ନି ମିଳୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ନା, ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତି ନ କଲେ, ଆଜି ପାପ କର୍ମ କଲେ, କି ଶରୀର ପାଇଛନ୍ତି, ବାସ୍ କାହିଁକି ପାଇଲେ? ଭକ୍ତି କଲେନି। ହଁ, ତ ଭଗବାନ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ, ତୋତେ କରିବାର ନାହିଁ ନା, ଯା ଏଇ ଶରୀର ପା, ବାଲି ଗଦାରେ ଶୋଇଥା, ଯିଏ କଚଡ଼ା ଫିଙ୍ଗି ଦେବ ଯାଇ ଖା। ତ ଏ କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଆଜି କି ଶରୀରରେ ଅଛନ୍ତି, କେମିତିଆ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆମେ ନିଜକୁ ସେଇଠି ବସେଇବା ନା, ଦେହ କମ୍ପିଯିବ। ନାହିଁ ଭାଇ, ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଜୀବନ ବିତାଇବା। ଭଗବାନ ବି ସେମିତି କହୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର ବିସ୍ମୃତ୍ୟ ବର୍ତ୍ତତେ କାମ କାରତ ନ ସିଦ୍ଧିମ ବାପ୍ନୋତି ନା ସୁଖମ ନା ପରାମତି। ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ବାଦ ଦେଇକି ଯେ କର୍ମ କରିବ ସେ ତ ଏ ସଂସାରରେ ସୁଖୀ ରହିପାରିବନି, ଭଗବତ ଧାମକୁ ବି ଯାଇପାରିବନି। କି ଆସନ୍ତା ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ପରମ ଗତି ମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରର ଚାନ୍ସ ବି ମିଳିବନି। ତେଣୁ ଦୁର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ଚାନ୍ସ ଆମକୁ ମିଳିଛି କେତେ ଜନ୍ମ ପରେ। ତ ଏଇ ଜୀବନରେ ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଗୀତା ଅନୁସାରେ ଜୀବନଟାକୁ ବିତେଇବା, ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନକୁ ସଫଳ କରିବା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭଗବାନ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା, ପ୍ରସାଦ ପାଇବା, ନାମ କରିବା, କେତେ ସରଳ। ହଁ, ତ ଏଇଟା କେତେବେଳେ ଆସିବ? ଯେତେବେଳେ ଗୀତାକୁ ଭଲକି ବୁଝିବା ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ। ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆସିବ। କିଏ ଚାହିଁବନି ଭଗବତ ଧାମକୁ ଯିବାକୁ? ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନା, ଯେଉଁଠି ଜନ୍ମ ନାହିଁ, ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ବୁଢ଼ାପା ନାହିଁ, ବିମାରୀ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ସେଇଟା ହିଁ ବାର ବାର କହିବେ, ପୁଣି ରିଟର୍ଣ୍ଣ କହିବେ ଯେ ଦେବୀ ଦେବତା ପୂଜା କରେ ଏଇଭଳିଆ ଯାଏ। କାହିଁକି ନା ଆମ ଆଖିକୁ ଖୋଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବାର ବାର ଏଇଆ କହିକି। ତ ଆମେ ବି ବସିଛେ ସେଇ ପାଇଁ। ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ନୂଆ ସବୁ ଯୋଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଗୀତାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜର ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ଏହମିୟତକୁ ଏହସାସ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଆମେ ସବୁଦିନ ଶରୀର ରହିବାନି, ଚାନ୍ସ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ରିମୋଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ। କେତେବେଳେ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିଦେବେ, ଖତମ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଯେତେ ଯାଏଁ ଚାନ୍ସ ଅଛି ତ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କରି ନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିକି ପ୍ରସାଦ ପାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ।